Namaste. Yeah, today I am going to discuss about very important chapter, important topic, that is journal entries. Yeah, it is very important for all level of students of management because without different rules of debit and credit, we cannot do anything in accounting system. So once again, very welcome to all the students of grade 11 and 12, bachelor level BBS, different level BBA, BHM, and actuarial science students are related. This is the very important topic, journal entries, because it is a process of recording all the financial transactions and activities. Yeah, journal entries are totally depends on different transactions, financial transactions. Okay, those transactions which are measured in terms of money or money is worth, accounting ma record hune bhaneko only those transactions which are related to money or money is worth. Such activities, such transactions are recorded on the basis of date or chronological order. Date wise हामीले record गर्छौं र के को लागि भने for future use or future references, because we people cannot think and remember all the transactions and activities properly forever. So we have to record systematically for the future use. Journal entries are called permanent record keeping system of accounting system. यसलाई के भन्छ भने जर्नल इन्ट्री भनेको permanent and original record keeping system. यसलाई अर्को permanent सँगसँगै we can say that original record keeping system लाई पनि हामी के भन्छौं, journal entry भन्छौं र journal entry केमा बेस्ड हुन्छ? Totally journal entries are based on financial transactions. Without different financial transactions or activities, we cannot do anything in the further steps. Yeah, so basically हामीले how journal entries are prepared, that is the important thing. Journal entries are totally based on different rules of debit and credit. Yeah, how transactions are debited and how transactions are credited, that is the important thing. And debit and credit are always depends on different rules. Yeah, basically there are two rules for debit and credit. Yeah, on the basis of account, that is we call golden rule of debit and credit. Like traditional rule पनि भन्छ है. There are three accounts, मैले पछि डिस्कसन गर्छु, पर्सनल, रियल एन्ड नोमिनल, र प्रत्येक चाहिँ अकाउन्टको रुल फरक हुन्छ. त्यो फरक रुलमा विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरु हामी पुट गर्छौं र अर्को अन द बेसिस अफ नेचर. या दिज आर द मोडर्न रुल. र अलरेडी मैले कम्प्लिट गरिसकेका के थिए भने फोर व्हील्स अफ अकाउन्टिङ. यो फोर व्हील्स सँग रिलेटेड you know very well: assets, liabilities, incomes and expenses. यही कुराहरु हाम्रो अकाउन्टिङमा हुन्छ. यही चारवटा कुराहरु यो चाहिँ अन द बेसिस अफ नेचर और मोडर्न रुल फोर व्हील्स भित्र हामी डिस्कसन गर्छौं र यसको बेसिसमा पनि हाउ ट्रान्जेक्सन्स आर रेकर्डेड, दैट हामी जर्नल इन्ट्रीमा रेकर्ड गर्छौं है. सो अब त्यो अन द बेसिस अफ अकाउन्ट कतिवटा अकाउन्ट छ भन्ने कुरोमा डिस्कसन गर्ने गए. देयर आर थ्री अकाउन्ट्स अन द बेसिस अफ अकाउन्ट. अब त्यसलाई गोल्डन रुल पनि भन्छौं हामी. गोल्डन रुल्स. देयर आर थ्री अकाउन्ट्स और टाइप्स अफ अकाउन्ट पनि भन्छ. टाइप्स अफ अकाउन्ट, द फर्स्ट वान इज पर्सनल अकाउन्ट, AC account. Yeah, it is very important thing is that it is related to person. It is related to person. Yeah, we know if person are related to real person or artificial person. So real person means human beings and company, organization सँग रिलेटेड. रियल पर्सन एन्ड आर्टिफिशियल पर्सन सँग रिलेटेड कन्सर्नलाई हामी के भन्छौं? पर्सनल अकाउन्ट. या देयर इज अ रुल: डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिवर. या दिस इज द रुल, भेरी इम्पोर्टेन्ट रुल. डेबिट द रिसिभर, पाउने मान्छे डेबिट, क्रेडिट द गिवर, दिने मान्छे चाहिँ गिवर हुन्छ.
र यसकै बेसमा हामीले विभिन्न जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ र अब जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल मैले मेन्सन गरेँ सोल्ड गुड्स टु राम ₹20,000 या यु नो वेज राम इज अ पर्सनल अकाउन्टसँग रिलेटेड डेबिट द रिसिभर अब यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो क्रेडिट ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ डेबिट द रिसिभर वेज रिसिभर राम इज अ रिसिभर राम्स अकाउन्ट डेबिट अनि वाट वी सेल गुड्स हो र गुड्स इज रिलेटेड टु रियल अकाउन्ट त्यसपछि आउँछ यहाँ अहिलेलाई हामी टु सेल्स अर गुड्स पनि लेख्न सक्छौँ सेल्स अर गुड्स अकाउन्ट डबल इन्ट्री सिस्टममा डेबिट बराबर क्रेडिट हुन्छ 20,000 एन्ड 20,000 र यो डबल इन्ट्री सिस्टम डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले एकदमै डिस्कसन गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरा प्रिभियस भिडियोहरू एकदमै हेरिदिनु होला किनकि विभिन्न स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा भाइ बहिनीहरूले सिक्नुहुनेछ सो अब हामीले इफ वी सेल गुड्स टु समवन डेबिट द रिसिभर अब यो सँगसँगै अर्को पनि इक्जाम्पल छ देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स मैले सामान्य इक्जाम्पल मात्रै मेन्सन गरिरहेको छु यहाँ सेलसँग रिलेटेड जस्तै पर्चेज गुड्स फ्रम राम अब टु भनेको रिसिभर हुन्छ है टु भनेको रिसिभर हो भने फ्रम भनेको गिभर हो यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ 10,000 र हामीले पर्चेज गऱ्यौँ कसबाट पर्चेज गऱ्यौँ वी पर्चेज फ्रम रामको भयो त गिभर भयो के पर्चेज गऱ्यौँ भने गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि आउने कुरो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु वेज गिभर राम्स अकाउन्ट राम इज अ गिभर त्यसैले अब हामीले यसरी बुझौँ फ्रम भन्यो भने गिभर हुन्छ भने टु भन्यो भने रिसिभर हुन्छ बेसिकली इट इज रिलेटेड टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्स मान्छेको नाम हुनु पर्यो पर्सन हुनु पर्यो यो रुल चेन्ज हुँदैन है वी कान्ट चेन्ज दिस बिकज डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर सधैँ हामीले माइन्डमा राख्नुपर्ने पर्सनल अकाउन्टको रुल डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन अनुसार हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ नाउ द सेकेन्ड वान द्याट इज रियल अकाउन्ट नम्बर बीमा रियल नामै रियल छ इट इज रिलेटेड टु प्रोपर्टिज केसँग रिलेटेड टु एसेट्स डिफ्रेन्ट एसेट्स प्रोपर्टिज एन्ड थिङ्स योसँग रिलेटेड विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू एसेट्स प्रोपर्टिजसँग रिलेटेड सबै एक्टिभिटिज अथवा ट्रान्जेक्सन हाम्रो रियल अकाउन्टमा आउँछ बेसिकली विच वी क्यान सी एन्ड टच हामीले देख्न सकिने हामीले छुन सकिने र जसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ त्यस्ता विभिन्न ट्रान्जेक्सन रियल अकाउन्टमा आउँछन् है र यसको पनि रुल बनाइदिएको छ डेबिट व्हाट कम्स इन आउने कुरो सबै डेबिट गर्ने जे आयो त्यो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट र इफ वी पर्चेज एन्ड इफ वी सेल एनिथिङ रिलेटिङ टु दिज डिफ्रेन्ट एसेट्स प्रोपर्टिज एन्ड थिङ्स योसँग रिलेटेड जे आउँछ त्यो डेबिट जे जान्छ त्यो क्रेडिट गर्छ फर इक्जाम्पल इज पर्चेज्ड कम्प्युटर वर्थ ₹2 लाख 2 लाखमा हामीले कम्प्युटर पर्चेज गऱ्यौँ सिमिलरली सोल्ड मसिनरी ₹1 लाख या दिज आर द ट्रान्जेक्सन्स रिलेटेड टु विभिन्न एसेट्स प्रोपर्टिज कम्प्युटर पनि एसेट्स हो मसिन पनि एसेट्स हो अब हेर्नु हामीले विभिन्न यस्ता ट्रान्जेक्सनको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरो ल भेरी सिम्पल के आयो व्हाट कम्स इन इफ वी पर्चेज कम्प्युटर व्हाट कम्स इन कम्प्युटर कम्स इन वी हेभ टु राइट व्हाट कम्स इन computer account debit and what goes out if we purchase either cash जान्छ और क्रेडिट में पर्चेज गर्छौं भने नाम हुन्छ नाम भने पर्सनल अकाउन्टमा हो अहिले केही भनेको छैन भने इट इज क्याश ट्रान्जेक्सन क्याश गोज आउट सुन्नुस् है अब व्हाट कम्स इन
कम्प्युटर कम्स इन, व्हाट गोज आउट, क्यास गोज आउट। यदि क्यासमा किन्यो भने क्यास गयो। पहिलो ट्रान्जेक्सनको इन्ट्री 2 लाख डेबिटमा, डबल इन्ट्री सिस्टम 2 लाख क्रेडिटमा। सिमिलरली अब सेकेन्ड वान सेल गर्यौँ, के सेल गर्यौँ, मसिनरी, व्हाट कम्स इन, बाई सेलिङ मसिन क्यास कम्स इन, क्यास अकाउन्ट डेबिट, एन्ड व्हाट गोज आउट, मसिनरी गोज आउट। Cash account debit to machinery account, that is rupees 1 lakh in debit and 1 lakh in credit, that is double entry system. Double entry system मा डेबिट एन्ड क्रेडिट के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसैले अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि रियल अकाउन्ट हो भने, ट्रान्जेक्सन रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड हुन् भने छुट्याउन सक्नु पर्यो, एसेट्स, प्रोपर्टी, थिङ्स। र व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, भेरी सिम्पल, दैट वी कान्ट चेन्ज। सिमिलरली अर्को छ नोमिनल अकाउन्ट। 3टा अकाउन्टका रुल फरक फरक छ। नम्बर सी नोमिनल, नोमिनल अकाउन्ट या इट इज रिलेटेड टु अल द इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस। नोमिनल अकाउन्ट इज रिलेटेड टु इन्कम्स, एक्सपेन्सेस, लसेस एन्ड गेन्स। माइन्डमा राख्ने, या दिस इज द इम्पोर्टेन्ट वान। बिजनेसमा के हुन्छन् भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट रुल हो। बिजनेसमा विभिन्न एसेट्स, लाइबिलिटिज, इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस हुन्छ। एसेट्स, लाइबिलिटिजका कुराहरू माथि डिस्कसन गऱ्यौँ र यसमा भनेको इन्कम, एक्सपेन्स, लसेस एन्ड गेन्ससँग रिलेटेड सबै ट्रान्जेक्सन जे जति आउँछ द्याट इज वी कल नोमिनल अकाउन्ट। र यसको पनि रुल बनाइदिएको छ, डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। सुन्नुहोस् है, एक्सपेन्स एन्ड लस वी हेभ टु डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। जे एक्सपेन्स हो दैट वी हेभ टु डेबिट, क्रेडिट अल द इन्कम्स एन्ड गेन्स। इन्कम र गेनलाई सबै हामी के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। अब यसको पनि विभिन्न इक्जाम्पल्सहरू बुझ्ने। फर इक्जाम्पल मैले पेड स्यालेरी, अल द पेड आर द एक्सपेन्सेस। जति हामी पेड गर्छौँ अल द एक्सपेन्सेस। सेकेन्ड रेन्ट रिसिभ्ड, रेन्ट रिसिभ्ड, अल द रिसिभ्ड आर द इन्कम्स। पेड आर एक्सपेन्सेस, रिसिभ्ड आर द इन्कम्स। सो अब हामीले यसको पनि इन्ट्री बनाउँछौँ है। दिस इज द रुल, रुल भेरी इम्पोर्टेन्ट। अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट अन्डर नोमिनल अकाउन्ट, अल द इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिट। So salary paid, we know all the paid are expense, all the received are the incomes. Salary account debit. किन डेबिट भयो भने स्यालेरी कम्पनीको लागि सधैँ एक्सपेन्स हुन्छ है, किप इन योर माइन्ड। स्यालेरी इज अलवेज एक्सपेन्स फर द बिजनेस। व्हाट गोज आउट, पेड भयो भने क्यास गोज आउट, यो पनि याद गर्ने। पेड भने एक्सपेन्स पनि हो, क्यास आउट पनि हो। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास, द्याट इज 10,000 डेबिट and 10,000 credit. It is double entry system. Similarly, all the received are the incomes. Rent received is an income. What comes in? Cash comes in. किनकि एउटै अकाउन्टमा एउटै ट्रान्जेक्सनमा दुई, क्यास भनेको रियल अकाउन्ट हो, स्यालेरी भनेको नोमिनल अकाउन्ट हो। क्यास अकाउन्ट डेबिट, क्यास रियल अकाउन्ट हो, टु रेन्ट इज नोमिनल अकाउन्ट बिकज रेन्ट इज अ इन्कम। सो 5,000 डेबिट एन्ड 5,000 क्रेडिट। So these are on the basis of accounts. There are 3 accounts, personal, real and nominal account. 3टै अकाउन्टको फरक फरक रुल छ। त्यो फरक रुललाई हामीले ट्रान्जेक्सन अनुसार युज गर्छौँ र युज गरिसकेपछि दैट इज वी कल पर्मानेन्ट चाहिँ हाम्रो रेकर्ड किपिङ सिस्टम भनेका छौँ। र on the basis of journal entry we can make ledger. So next one is the very important thing is that on the basis of nature. टूमा के छ, अन द बेसिस अफ नेचर। नम्बर बीमा अथवा टूमा अन द बेसिस अफ नेचर। या इट इज द भेरी सिम्पल, एकदमै सजिलो, भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तो किन त्यहाँ 4 व्हिल्स अलरेडी मैले मेन्सन गरेको थिएँ। अन द बेसिस अफ नेचरमा 4 व्हिल्सहरू हुन्छ है। 4 व्हिल्स अब मैले यहाँ लेखेँ, इफ एसेट्स एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस इन्क्रिज भयो भने, दिस इज द सिम्बल लेखेँ मैले, इन्क्रिज भयो भने दैट अलवेज वी हेभ टु डेबिट। रुल हो त्यो। इफ एसेट्स एक्सपेन्सेस
losses are increased, that we have to debit. And vice versa of this one. If assets, expenses, and losses, if decreases, घट्यो भने that we have to credit. This is the rule. And next one, if liabilities, incomes, and gains are increased, that we have to credit. Yeah, it is the rule. And if liabilities, incomes, and gains are decreased, that we have to debit. Yeah, that is we call modern rule, and these rules are very important for accounting equation. र अकाउन्टिङ इक्वेसन च्याप्टर +2 मा पनि ब्याचलर्स विभिन्न लेभलमा पनि हामी अकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्छौँ. सो फर द अकाउन्टिङ इक्वेसन दिस इज द इम्पोर्टेन्ट वान. र इदर यो मोडर्न रुल भए पनि ट्रेडिसनल रुल भए पनि एक्ज्याक्टली हाम्रो रिजल्ट भने एउटै कुरो र विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू कसरी डेबिट गर्ने कसरी क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरो हामीले रुल अफ डेबिट क्रेडिटबाट सिक्यौँ. सो वन्स अगेन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल लेभल अफ स्टुडेन्ट्स. विथआउट different rules of debit and credit, we cannot do anything in the business, because the root, the different jargon of accounting system are different rules of debit and credit. And rules of debit and credit are totally depends on different types of financial transactions and activities. Without transactions, without activities, without monetary form, we cannot do anything in the business. So the second very important step is journal entry. On the basis of journal, we can make ledger. On the basis of ledger, we can make trial balance. On the basis of trial balance, finally we can make financial statement. जुन कुरो मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा अकाउन्टिङ सिस्टम मेन्सन गरेको छु. सो लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला. यु विल सक्सेस इन योर लाइफ. थ्याङ्क यू भेरी मच.